Dear students, I heartily welcome you all for our Allied Statistics class. So directly let us continue our problems, example problems, solved problems and exercise problems. So last class we have completed solved problem number 1, page number 202. So the last class la namu mudichirukom. Now let us continue our problems. Solved problem number 2. It is again in page number 202 and 203. So ரெண்டு பேஜ்லயே இருக்கு. Page number ரொம்ப important. மார்க் பண்ணிடணும் நீங்க. Problem number 2, page number 202 and 203. Let me first read out the problem. Given the following ultimate class frequencies of two attributes A and B. Find the frequencies of positive and negative class frequencies and the total number of observations. Following ultimate class frequencies of two attributes. இங்க ரெண்டு attributes இருக்கு. அதுக்கு ultimate class frequencies எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அது ரெண்டு attributes இருந்துச்சுன்னா ultimate class frequencies னு சொல்லும்போது order 2 உள்ள frequencies, right? So 3 attributes இருந்துச்சுன்னா ultimate class frequencies னா order 3 உள்ள class frequencies. Here we are having two attributes. அப்ப இங்க ultimate class frequencies னு சொன்னா order 2 உள்ள frequencies. அதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருக்காங்க. So அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? We want to find out positive class frequencies and negative class frequencies and the total number of observation. Total number of observation னா capital N ஓட வேல்யூ. இவ்வளவுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும். So as usual நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்க எந்த மெத்தட்ல வேணாலும் இந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். எந்த ரிலேஷனை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? So A and B attributes இருக்கும்போது என்னெல்லாம் ரிலேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணலாமோ எல்லா ரிலேஷன்ஸையும் நீங்க யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளமா பண்ணிக்கலாம். So ஒரே மெத்தட்ல தான் அப்படியே நீங்க காப்பி பண்ணி எழுதக்கூடாது ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் செய்யும்போது. So ஒரு வேல நான் கொடுத்தாலும் சொல்யூஷன் கொடுத்தாலும் நீங்க டிஃபரண்ட் வேஸ்ல ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்ல. So what are the things given? All right. Class frequency AB 975. Class frequency AB 975. Class frequency alpha B 100. So problem எல்லாம் வந்து bookலயே இருக்கும். கரெக்ட்டா நீங்க அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் book பார்த்தே கரெக்ட்டா எழுதிடணும். Class frequency A beta equal to 25. Class frequency A beta equal to 25. Then class frequency alpha beta equal to 950. So இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. You want to find out. So ultimate class frequencies எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Positive class frequencies and negative class frequencies capital N ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Positive class frequencies அப்படி சொல்லும்போது capital class frequency A, class frequency B, positive class frequencies, then negative class frequencies alpha beta, capital இவ்வளவுதே நம்ம கால்குலேட். சோ என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றது அப்படினு பாருங்க. சோ class frequency A, சோ இந்த புக்ல ஒரு வேல ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. சோ நீங்க எந்த வேல வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்ல. அவங்க ரிலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. class frequency A அப்படிங்கும்போது A யும் B யும் ரெண்டு attributes இருந்தா ரிலேஷனை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? AB plus class frequency A beta. AB கொடுத்திருக்காங்க, class frequency AB இருக்கு, class frequency A beta இருக்கான்னு பாருங்க. that. So எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சுன்னா I am directly writing the answer 1000. So நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. சரி. Second one, class frequency B. Class frequency B की அதே மாதிரி ரிலேஷனை நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க. வேல்யூஸ் இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. Class frequency B எழுதும்போது alpha B plus class frequency alpha beta ரெண்டு நமக்கு क्वेश्चनல இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. alpha B plus class frequency alpha beta. that alpha B இருக்கு, class frequency alpha beta இருக்கு. So the answer is 1075. Then class frequency alpha அதுக்கு இதே மாதிரி ரிலேஷனை தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. class frequency alpha AB ரெண்டு attributes இருந்தனா நம்ம என்ன எழுதுவோம்? class frequency alpha B plus class frequency alpha beta. alpha B இருக்கு, alpha beta இருக்கு. Substituting the values we have
1050. Then class frequency beta. அதுக்கு நீங்க ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். A and B two attributes இருந்தா class frequency beta வை class frequency A beta plus class frequency alpha beta. A beta class frequency A beta is given, class frequency alpha beta is given. So எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சுன்னா ஆன்சர் 970. Then இனி நம்ம என்ன எழுதுறோம்? கேபிட்டல் n ஓட வேல்யூவை கால்குலேட். Let me write here. So capital N க்கு நீங்க என்ன வேல்யூ வேணாலும் capital N கண்டுபிடிக்கலாம். So one of the way is class frequency A plus class frequency alpha. எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க. Class frequency A we have calculated. Then class frequency alpha also we have calculated. Substituting the values, capital N is equal to 2000. So நம்ம போர்ட்ல வந்து டைம் இல்லாததனால ஷார்ட் ஆன்சர் மட்டும் எழுதுறேன். நீங்க நோட்ல எழுதும்போது இந்த மாதிரி எழுத கூடாது. you have to write everything. So கரெக்ட்டா எல்லா நம்பர்ஸையும் போட்டு ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நீட்டா கிளியரா எழுதிக்கணும். So இதே ரிலேஷனை தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் இல்ல. இல்ல ஒரு டிஃபரண்ட் வேலயும் you can try the same problem. So this is problem number 2. Next one is problem number 3. Solved problem number 3. It is available in page number 203. Let me read the problem. Given the following positive class frequencies. கொஞ்சம் positive class frequencies எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. capital N positive class frequency தான். class frequency A, class frequency B, C, class frequency AB, class frequency BC, class frequency CA, class frequency ABC. So இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Then find the remaining class frequencies. So positive class frequencies கொஞ்சம் கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க. மீதி உள்ள frequencies, remaining frequencies எல்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். So அதுல அந்த பிகினிங்ல உள்ள இது வந்து நீங்க நான் கொடுத்திருப்பேன் நோட்ஸ் நீட்டா அத கிளியரா எழுதிடணும். Capital N is given. Class frequency A is given. A is equal to 9. Class frequency B is equal to 12. Class frequency C is equal to 8. Class frequency AB equal to 6. Class frequency BC equal to 4. Class frequency CA, AC or CA is equal to 4, BC 4, CA 4. Then class frequency ABC 3. So these are all the things given. So how many class frequencies are given? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 class frequencies are given. You have to find out all the remaining class frequencies. So நமக்கு எத்தனை frequencies அப்ப இனி வரும் அப்படிங்கறத முதல்ல நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க. So 8 frequencies கொடுத்திருக்காங்க. ரிமைனிங் எல்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். So நமக்கு எத்தனை attributes இருக்கு? 3 attributes. A B C 3 attributes இருந்தா already given I have given a big table. ஒரு பெரிய டேபிள் கொடுத்திருப்பேன். அதுல முதல்ல ஆர்டர் 0 வா இருந்தா capital N ஒரே ஒரு frequency மட்டும். total number of frequencies 1. Then attribute A ஒரே ஒரு attribute இருந்துனா ஆர்டர் 0 உள்ளது எத்தனை? ஆர்டர் 1 உள்ளது எத்தனை? So altogether total எவ்வளவு வரும்? 3 வரும். Then A and B ரெண்டு attributes இருந்துச்சுன்னா ஆர்டர் 0 உள்ளது 1. Then ஆர்டர் 1 உள்ளது எத்தனை? அந்த நம்பர் அங்க கொடுத்திருப்பேன். ஆர்டர் 2 உள்ளது எவ்வளவு? நம்பர் கொடுத்திருப்பேன். total number. So that is also given there. Then ABC மூணு attributes இருந்துச்சுனாலும் in the same way ஆர்டர் 0 உள்ளது எத்தனை class frequencies? ஆர்டர் 1 உள்ளது எவ்வளவு? ஆர்டர் 2 உள்ள frequencies எவ்வளவு? ஆர்டர் 3 உள்ள frequencies எவ்வளவு? So அப்படி எல்லாம் அந்த டேபிள் எல்லாமே நீட்டா எல்லா காம்பினேஷன்ஸும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். So அப்ப டோட்டலா அங்க எவ்வளவு வரும் பாருங்க. There are 3 power n 27 number of frequencies. So அங்க 27 அப்படி கொடுத்திருப்போம். 27 number of class frequencies.
எல்லா ஆர்டர்ல உள்ளதையும் ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா டோட்டல் நம்பர் 27 ரைட். ஸோ இல்லை நம்ம தியரத்தில் கூட படிச்சிருக்கோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் n attributes இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எவ்வளவு 3n. ஸோ இங்கே நமக்கு எவ்வளவு attributes இருக்கு 3 attributes. ஸோ அப்போ n இருக்கிற இடத்துல 3 போட்டு ABC 3 attributes இருந்து 3 cube வந்து 27 ரைட். ஸோ அப்போ டேபிள்லையும் பார்த்துக்கலாம் நம்பரை வந்து தியரத்துலேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். So, நமக்கு இதுல வந்து we are given only 8 class frequencies and we have to find out all the remaining 19 class frequencies, right? 8 ல நம்ம கொடுத்திருக்காங்க மீதி உள்ள 19 class frequencies ஐயும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும். சோ உங்க புக்ல வந்து நீட்டா கொடுத்திருக்காங்க. முதல்ல ஆர்டர் 0, ஆர்டர் 1 உள்ளது, ஆர்டர் 2 உள்ள frequencies அதெல்லாம், then ஆர்டர் 3 உள்ள frequencies. So all those things it is given in your book. So அந்த book பாத்துக்கோங்க. Relations வந்து எந்த relation நீங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Look at the table also. Table இம்பார்ட்டன்ட்டா நீங்க பார்க்கணும். So அப்ப அதுல தான் அந்த 27 frequencies எதெல்லாம் அப்படினு கொடுத்திருக்கோம். So அப்ப அதுல இங்க கொடுத்திருக்க கூடியதெல்லாம் இந்த இருக்கு. So இல்லாத remaining things மட்டும் you have to calculate. Capital in the list. So நான் ஒண்ணாக்கு மட்டும் நான் பண்ணி கொடுக்கிறேன். மீதி எல்லாத்தையும் நீங்களாவே புக்க பாத்துக்கோங்க. சோ நீங்களாவே ஓனாகவே செய்யணும். சோ புக்க பார்த்து அப்படியே யாரும் காப்பி பண்ண கூடாது. சோ ஆர்டர் 1 உள்ளது. ஏன் ஆர்டர் 0 உள்ளது எழுதல? ஆர்டர் 0 உள்ளது என்னது? கேபிட்டல் N. அது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். அத கொடுத்துட்டேன். क्वेश्चनலே இருக்கு. அப்ப ஆர்டர் 1 ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். நீங்க அந்த டேபிள்ல பாத்துக்கணும். ஆர்டர் 1 உள்ளது பார்த்தா கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி A, கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி B, கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி C. இது வரும். சோ இது மூணு ஆச்சு. மீதி உள்ளதெல்லாம் டேபிள்ல பாருங்க. கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்பா இருக்கும், கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி பீட்டா இருக்கும், கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி காமா இருக்கும், ரைட்? சோ இது மட்டும் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி நான் ஒண்ணே மட்டும் நான் செய்து கொடுக்கிறேன். இத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். Capital N is equal to class frequency A plus class frequency alpha. So அது இந்த வேல்யூ புக்ல இல்ல. சோ அவங்க வந்து கரெக்ட்டான ஆன்சரை மட்டும் எழுதி இருக்காங்க. So class frequency alpha is equal to capital N minus class frequency A. So நீங்க எழுதும்போது இத எழுதிட்டு தான் இந்த வேல்யூ கொண்டு வரணும். புக்ல கரெக்ட்டா இந்த ஆன்சரை போட்டுருக்காங்க. அப்ப இது எங்க இருந்து வந்தது அப்படினு தெரியாது. We know that நான் அப்படியே போட்டுங்க. We know that capital N is equal to class frequency A plus alpha. So capital N க்கு வேல்யூ நமக்கு தெரியும். class frequency A யும் கொடுத்திருக்காங்க. So we can find out class frequency alpha. So in the same way, so அது அடுத்ததுக்கு சும்மா class frequency beta எழுத கூடாது. capital N is equal to, we know that capital N is equal to class frequency B plus class frequency beta. From this we can write beta as, so நீங்க எழுதிக்கோங்க ஆன்சர். Then similarly class frequency gamma. அப்ப ஆர்டர் 1 உள்ளது இவ்வளவு. class frequency A, class frequency B, class frequency C, then alpha, beta, gamma. Then order 2 உள்ளது பாருங்க next. So order 2 உள்ளது இங்க கொஞ்சம் நீங்க டேபிள்ல முதல்ல செக் பண்ணிக்கணும். order 2 உள்ளதுக்கு என்னெல்லாம் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படினு டேபிள்ல பாத்துக்கோங்க. இங்க order 2 உள்ளது கொஞ்சம் கொடுத்திருக்காங்க. class frequency AB இருக்கு, class frequency BC இருக்கு, class frequency AC இல்லனா CA அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. அதுவும் so 3 combinations are given. We have to find out the remaining combinations. So இந்த bookல வந்து நிறைய combinations இருக்கு. So நீங்க என்ன வேணாலும் ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டாட் என் வச்சு செய்துக்கலாம். So எப்படி வேணாலும் செய்துக்கலாம். ஒரே இது மட்டும் நான் மட்டும் பண்ணி கொடுக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க. For example, class frequency A beta நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். நீங்க ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி செய்துக்கலாம். So என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் நமக்கு இங்க இருக்குன்னு பாருங்க. So அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படினு பாருங்க, ரைட்? இத வந்து எப்படி எழுதலாம்? A into 1 minus B dot n. So இந்த கடையில ஒரு லைன் கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். class frequency A beta வை எப்படி எழுதலாம்? A beta dot n எழுதிட்டு A into this much. Then multiply பண்ணியாச்சுனா A minus AB dot our class frequency A minus class frequency AB. பாருங்க class frequency A இருக்கு, class frequency AB இருக்கு. சோ அதுல இருந்து A beta கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ இந்த வேலையில சோ நீங்க அதெல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணணும். நம்ம ட்ரை பண்ணி சரியா வரலனா அந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த மாதிரி for example, let us have class frequency A எடுக்கலாம். A, right.
So here we are having 3 attributes. So ரொம்ப lengthy-ஆ வரும். So அதனால சின்ன சின்ன அந்த ரிலேஷன்ஸ் இப்படி நீங்க பண்ணிட்டாலே போதும், ஈஸியா இருக்கும். So நம்ம ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது ஏயும் பியும் சியும் 3 attributes இருக்கனால கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஏ எழுதும்போது நிறைய டைம்ஸ் வரும். ஸோ அதை விடையும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் எல்லா காம்பினேஷன்ஸ் அந்த டேபிளில் பார்த்துக்கோங்க. டூ ஆல் த காம்பினேஷன்ஸ். ஆர்டர் 2ல எல்லா காம்பினேஷன்ஸும் பண்ணும். இந்த சேம் வே ஆர்டர் 3க்கு இங்கே நமக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லுக் அட் ஆல் த ரிமைனிங் காம்பினேஷன்ஸ் அண்ட் டேக் ஆல் த காம்பினேஷன்ஸ் ஃப்ரம் த பிக் டேபிள். ஸோ அதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிவிடணும். அந்த டேபிளில் டேக் ஆல் த காம்பினேஷன்ஸ். ஸோ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. புக்கை பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒன்னொன்னையும் அந்த காம்பினேஷன் எடுத்து யூ ஹவ் டு டூ ஆல் ஃபைண்ட் அவுட் ஆல் த கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ். ஸோ மொத்தமாக கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே 27 வரும். ஸோ நமக்கு 8 கொடுத்துருக்காங்க. வி ஹவ் டு ஃபவுண்ட் அவுட் த ரிமைனிங் திங்ஸ். ஸோ எல்லாமே புக்கில் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் டோன்ட் காப்பி டவுன் த திங்ஸ் ஃப்ரம் த புக். ஸோ நீங்களாவே கரெக்டாக பண்ணுங்க. தென் ப்ராப்ளம் நம்பர் 4. ஸோ நீங்களாவே பண்ணிக்கிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ப்ராப்ளம் நம்பர் 4ஐயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. In a class test in which 135 candidates were examined for proficiency in English and Maths. ஸோ ஒரு கிளாஸில் ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும்தான். ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் தான் பண்ணணும். மொத்தமாக எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? 135 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ கிளாஸ்ன்னு சொல்லும்போது அந்த டோட்டல் பாப்புலேஷன், அதில் உள்ள டோட்டல் நம்பர் வந்து கேபிட்டல் N is equal to 130. சரி. Then it was discovered that 75 students failed in English, 90 failed in Maths, 50 failed in both. ஸோ அப்போ ஒன்றுக்கு நம்ம ஆட்ரிபியூட்டை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ உங்கள் புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். லெட் கேபிட்டல் ஏ டினோட் பாஸ் இன் இங்கிலீஷ். கேபிட்டல் ஏயை வந்து எப்போவுமே நம்ம கேபிட்டல்னு சொல்லும்போது பாசிட்டிவ் சைடாக பார்க்கணும். ஸோ பாஸ் ஆகிறது ஃபெயில் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது பாசிட்டிவ் சைடு என்னது? பாஸ் ஆகிறது. அப்போ ஏன்னுள்ள ஆட்ரிபியூட் பாஸ் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. தென் பி என்னுள்ள ஆட்ரிபியூட் அதுவும் அதே தான், பாஸ் இன் மேத்ஸ். ஸோ ஃபெயில் எழுதக்கூடாது. ஃபெயில்னு சொல்லும்போது நெகட்டிவ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவில் வந்துடும். ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் தட் 75 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்டு இன் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷ்ல பாஸ் பண்ண அந்த ஆட்ரிபியூட் என்னது? கேபிட்டல் ஏ. அப்போ ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஆட்ரிபியூட் என்னது? ஆல்ஃபா. ஸோ ஆல்ஃபா கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்ஃபா வந்து 75 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆகியிருக்காங்க. அண்ட் 90 ஃபெயில்டு இன் மேத்ஸ். ஸோ 90 பேர் வந்து மேத்ஸில் ஃபெயில் ஆகியிருக்காங்க. மேத்ஸில் பாஸ் ஆகிறதுனா கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி பி. அப்போ ஃபெயில் ஆகிறதுனா கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி பி. Then 50 failed in both. ரெண்டுலயும் ஃபெயில் ஆனவங்க, மேத்ஸ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் ஃபெயில் ஆனவங்க 50. ஸோ மேத்ஸ்ல ஃபெயில் ஆகிறதுனா பீட்டா, இங்கிலீஷ்ல ஃபெயில் ஆகிறதுனா ஆல்ஃபா. ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா வந்து 50. ஸோ இவ்வளோத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம இவ்வளோத்தையும் டிரைவ் பண்ணி எடுத்துக்கிடணும். தென் ஃபைண்ட் ஹவு மெனி கேண்டிடேட்ஸ் ஹவ் பாஸ்ட் இன் மேத்ஸ். அப்படின்னா கொஸ்டின் நம்பர் 1 வந்து எத்தனை பேர் மேத்ஸில் பாஸ் ஆகிருக்காங்க. மேத்ஸில் பாஸ் ஆகணும்னா ஆட்ரிபியூட் என்னது? பி. அப்போ நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது என்னது? கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி பி. செகண்ட் கொஸ்டின், ஹவ் பாஸ்ட் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபெயில்ட் இன் மேத்ஸ். இங்கிலீஷில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க, மேத்ஸில் ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க. இங்கிலீஷில் பாஸ் பண்ணதுன்னா ஏ, மேத்ஸில் ஃபெயில் ஆகிறதுனா பி. இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Then have passed in both. அடுத்த क्वेश्चन வந்து ரெண்டுலயும் பாஸ் ஆனவங்க எத்தனை? இங்கிலீஷ்ல பாஸ் ஆகிறதுனா ஏ, மேத்ஸ்ல பாஸ் ஆகிறதுனா பி. சோ ஏ பீட்டா இல்ல. சோ கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி பி கண்டுபிடிக்கணும். கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஏ பீட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஏபி. ஸோ உங்கள் புக்கில் வந்து ஒரு வேயில் செய்திருக்காங்க. யூ கேன் ஃபாலோ. நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் நிறைய ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது. எந்த ரிலேஷனை வேணாலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. தென் ஒன் மோர் ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் 4. சால்வ்டு ப்ராப்ளம் நம்பர் 4, பேஜ் நம்பர் 204. ரைட். தென் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். Exercise problems are there in page number 210.
ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ஒரு பேஜில் இருக்குது. ஸோ அந்த பேஜும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அந்த பேஜில் பேஜ் நம்பரை பார்த்துக்கோங்க, அதில் ப்ராப்ளம் நம்பரை பாருங்கள், செக் த ஆன்சர், ரைட்? ஸோ ஆன்சர் எவ்வளோன்னு அந்த இதில் பேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க, அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. Now let us do ப்ராப்ளம் நம்பர் 5. இதே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் நம்பர் 4 மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் நம்பர் 5 வரும். ஸோ அங்கேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம வந்து நமக்கு ஏற்றபடி அதை அதுக்கான அந்த திங்ஸை வந்து கிராப்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். Let me read out the problem. A survey reveals that out of 1000 people in a locality, so ஒரு locality, ஒரு வில்லேஜோ இல்லைன்னா ஒரு காலனியோ ஏதோ ஒரு சிட்டியோ, அங்கே வந்து மொத்தமாட்டி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க? 1000 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ கேபிட்டல் என்னோட வேல்யூ எவ்வளவு? 1000. சரி, in a locality, out of 1000 people in a locality, 800 like coffee, 700 like tea. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே இப்போ ஒரு விருப்பமின்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது, நம்ம விரும்புகிறோம்னு சொன்னால் அதுதான் எனக்கு பாசிட்டிவ். ஸோ விருப்பம் இல்லை, எனக்கு பிடிக்காது, நான் இது சாப்பிட மாட்டேன், எனக்கு வேண்டாம், இப்படியெல்லாம் சொல்லும்போது அதில் ஒரு நெகட்டிவ்னஸ் வருது. ஸோ அப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது விருப்பமாக இருக்குது, லைக்கிங்காக இருக்குது அப்படின்றத பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிடணும். ஸோ அப்போ நான் இப்படி எடுக்கிறேன். கேபிட்டல் ஏ ஆட்ரிபியூட் வந்து காஃபியை லைக் பண்ணுறவங்க, காஃபியை லைக் பண்ணுறவங்க. கேபிட்டல் பி ஆட்ரிபியூட் வந்து டீயை லைக் பண்ணுறவங்க, ரைட்? லைக் பண்ணுறவங்க. அப்போ இதுக்கு காஃபி பிடிக்காதவங்கள நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? ஆல்ஃபான்னு சொல்லுவோம். டீ பிடிக்காதவங்கள பீட்டான்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ இனி கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. 800 லைக் காஃபி. ஸோ மொத்தம் உள்ளதில் 800 பேருக்கு காஃபி நல்லா பிடிக்குது. அப்போ கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஏ வந்து 800. தென் 700 லைக் டீ. ஸோ டீ கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி பி வந்து 700. சரி, தென் 660 லைக் போத் காஃபி அண்ட் டீ. காஃபியும் பிடிக்கும், டீயும் பிடிக்கும் அப்படின்னு உள்ளவங்க. ஸோ அப்போ கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஏபி வந்து 660. காஃபி பிடிக்கிறவங்கன்னா ஏ, டீ பிடிக்கிறவங்கன்னா பி. ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்தாச்சுன்னா கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஏபி. ஸோ இவ்வளோ முடிச்சிருக்காங்க. வாட் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட்? ஃபைண்ட் ஹவு மெனி பீப்புள் லைக் நெய்தர் காஃபி நார் டீ. காஃபியும் பிடிக்காது, டீயும் பிடிக்காது, அப்படி எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ காஃபி பிடிக்கிறவங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ, காஃபி பிடிக்காதவங்கன்னா நம்ம என்ன போடுவோம்? ஆல்ஃபா. டீ பிடிக்காதவங்கன்னா என்ன போடுவோம்? பீட். ஸோ we have to find out class frequency alpha beta. எந்த வேல வேணாலும் நீங்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் என் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க, class frequency A, class frequency B, class frequency AB is given. You have to find out class frequency alpha beta. ஸோ இதை நீங்க பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பண்ணிடுங்க. இந்த ஆன்சர்ஸ் பேஜில் வந்து ஆன்சர் இருக்கும், கரெக்ட் ஆன்சரையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.